السلام علیکم۔ آج ہم بتانے جا رہے ہیں پوری زندگی کا رزق۔ آج ہم جبریل علیہ السلام کے زمانے کی بات بتانے جا رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب جبریل علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت تھی اور ایک مرد اور اس کا ایک بیٹا تھا۔ ان کا پیشہ تھا کہ صبح جب جاتے تھے، جب وہ اپنی بستیوں میں بھیک مانگتے تھے، جب انہیں جو رزق ملتا تھا تو وہ کھا لیتے تھے۔ تو ان لوگ روز ڈیلی جاتے تھے صبح کے ٹائم اور شام تک کے لیے۔ جب صبح سے جا کے شام کو لوٹتے تھے تو تینوں جب آتے تھے تو ان کے پاس ایک ہی روٹی ملتی تھی اور تینوں جن ایک ایک روٹی کھا لیتے تھے۔ پھر انہوں نے بولا کہ چلو اپن آج جلدی چلتے ہیں۔ تو ان لوگ دوسرے دن جلدی گئے اور زیادہ رات تک گھومے۔ جب وہ رات کو گھوم کے آئے پھر بھی انہیں ایک ہی روٹی ملی۔ ایک دن اس شخص کا لڑکا بولا کہ ممی اپنے ابا سے بولے کہ ابا جان، کیا ہم لوگ روز ڈیلی جاتے ہیں بھیک مانگنے، لیکن جب ہم شام کو آتے ہیں تو ہمیں ایک ہی روٹی ملتی ہے، ہم لوگ صرف ایک ہی وقت میں کھانا کھا پاتے ہیں۔ تو اس کے ابا جان نے بولا ہاں بیٹا، اپن روز ہی جاتے ہیں لیکن اپن کو ایک ہی روٹی ملتی ہے، کبھی ایک روٹی سے زیادہ دو روٹی نہیں ملتی۔ وہ لوگ بڑے سوچ میں تھے کہ ہم چاہے جتنی جلدی جائیں اور چاہے جتنی لیٹ آئیں، لیکن ہم پورے میں گھوم لیتے ہیں پھر بھی ہمیں ایک ہی روٹی ملتی ہے، ہمیں ایک ہی وقت ہی کھانا کھانے کو ملتا ہے۔ یہ سوچ ہی میں تھے کہ جبریل علیہ السلام وہاں سے گزرے تو ان کے امی جان نے جبریل علیہ السلام سے بولے کہ اے جبریل علیہ السلام، آپ اللہ کے پاس جا رہے ہیں عرش میں، ہمارا پیغام ان اللہ تک پہنچا دیں کہ ہمارے اللہ پاک سے پوچھیے کہ ہماری قسمت میں کیا ایک ہی روٹی ہے، کیا ہمیں صرف ایک ٹائم ہی کھانا ملے گا؟ ہم جب بھی جاتے ہیں تو ہمیں ایک ہی روٹی ملتی ہے اور ہم ایک ہی ٹائم ہی کھانا کھا پاتے ہیں، صرف ہمیں اللہ پاک سے یہ عرض کیجیے کہ ہماری قسمت میں کتنی روٹیاں ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے بولا ٹھیک ہے، ہم اللہ پاک سے آپ کی یہ عرض بول دیں گے اور آپ کو جواب آ کے دیں گے۔ جبریل علیہ السلام عرش میں گئے اللہ پاک سے گفتگو کرنے کے لیے۔ اللہ پاک کے پاس جبریل علیہ السلام جب گئے تو ان جبریل علیہ السلام کو اس عورت کی بات یاد آئی۔ انہوں نے بولا اے اللہ پاک، فلاں جگہ فلاں عورت رہتی ہے، اس نے ہم سے آپ سے یہ گزارش کرنے کو بولی ہے کہ کیا ان کی قسمت میں ایک ہی روٹی ہے؟ وہ دن بھر جاتے ہیں مانگنے کے لیے، جب وہ واپس آتے ہیں تو انہیں ایک ہی روٹی ملتی ہے، وہ پیٹ بھر کھانا نہیں کھا پاتے ہیں، صرف ایک ہی ٹائم کھانا کھاتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے انہیں جواب دیا کہ ہاں جبریل، ان سے جا کے بول دینا کہ تمہاری قسمت میں ایک ہی روٹی ہے، روز ایک ہی روٹی ہے اور ایک ہی روٹی آپ کو ملے گی۔ جبریل علیہ السلام نے بولا ٹھیک ہے۔ جبریل علیہ السلام جب نیچے آئے تو وہاں سے جب گزرے تو اس عورت نے پھر آواز لگائی۔ جبریل علیہ السلام نے بولا ہاں، ہم نے اللہ سے آپ کی باتیں پہنچائی ہیں۔ تو اس عورت نے بولے اللہ پاک نے کیا بولا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے بولے کہ اللہ پاک نے بولے کہ آپ کی قسمت میں صرف ایک ہی روٹی ہے، آپ کو ایک ہی ٹائم کھانا ملے گا، آپ کو ایک ہی ٹائم رزق ملے گا۔ وہ عورت سن کے چپ چاپ اپنے گھر آ گئی۔ جبریل علیہ السلام چلے گئے۔ پھر وہ لوگ گھر میں باتیں ہی کر رہے تھے تو دونوں میاں بیوی نے سوچا کہ ہم لوگ روز ہی آدھا پیٹ کھانا کھاتے ہیں، صرف ایک ٹائم، کیوں نہ ہو ہم کم سے کم ایک دن پیٹ بھر کے تو کھانا کھا سکے، ہمارا بیٹا بھی پیٹ بھر کے کھانا کھا سکے، کیوں نہ ہم جبریل علیہ السلام سے اللہ تک اپنا پیغام پہنچائیں کہ ہمیں جتنے بھی ہم لوگ جب تک زندہ ہیں، جب تک کہ قسمت کا کھانا ہمیں ایک ہی دن میں دے دیں۔
तो कम से कम अपन एक दिन में खाना खा सके पेट भर। उन लोगों ने ये तय किया कि ठीक है, कल जिब्रील अलैहिस्सलाम यहाँ से गुजरेंगे तो हम उनसे ज़रूर ये बातें बोलेंगे। दूसरे दिन जब जिब्रील अलैहिस्सलाम वहाँ से निकले तो उस औरत ने फिर आवाज़ लगाई। उन्होंने बोला कि जिब्रील अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह से हमारे लिए अर्ज़ कीजिए कि जितनी भी ज़िंदगी भर की हमारी रोटी है वो एक ही बार में हमें दे दें, जिसमें हम लोग वो पेट भर के खा लें। फिर हमें मिले या ना मिले, कम से कम एक बार हम लोग खा लें। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बोला ठीक है। जिब्रील अलैहिस्सलाम जब अल्लाह पाक के पास अर्श में गए तो अल्लाह पाक से गुजारिश की कि अल्लाह पाक फ़लाँ औरत ने ऐसा ऐसा बोले हैं। अल्लाह पाक ने बोले ठीक है, उनसे बोल देना कल सुबह 4 बजे फजर के समय आपका रिज़्क ज़िंदगी भर का आपको मिल जाएगा। जिब्रील अलैहिस्सलाम जाके उस औरत को ये पैगाम दिए। वो औरत ने बोले ठीक है। जब दूसरे दिन हुआ तो सुबह 4 बजे जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों के साथ उसका रिज़्क लेके उतरे। उसका ज़िंदगी भर का रिज़्क एक टांगे में था और खूब सारा गल्ला की बोरियां थीं। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम लेके नीचे आए तो उस औरत से बोले कि ले लो, आपका ये पूरी ज़िंदगी भर का रिज़्क है। उन्होंने अपनी बोरियां को उतार लिया और जिब्रील अलैहिस्सलाम चले गए। उस औरत ने बोला बहुत खुश हुई कि आज हम लोग पेट भर के खाना खाएंगे, और हमारा बेटा और हमारे शौहर। फिर उन्होंने अपने लिए खाना बनवाए। उन्होंने बोला कि ये इतना सारा गल्ला है, इसका हम क्या करेंगे, ये तो हमारी ज़िंदगी भर की कमाई है, ये तो रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा, लेकिन हमें एक ही दिन में ये खाना है। तो उन्होंने क्या किया कि उस गल्ले को खूब बड़ी देग चढ़ाई और उन्होंने उस गल्ले को यानी खाना बनवाया। अपनी पूरी ज़िंदगी भर का पूरा इकट्ठा खाना बनवा लिया और जितने भी मोहल्ले वाले थे सबको दावत दे दी कि आइए, हमारे यहाँ आपकी दावत है। उन्होंने सोचा कि हम तो पेट भर खाएंगे और दूसरे लोग भी ये पेट भर के हमारा रिज़्क खा लेंगे, तो कम से कम ये दाना बर्बाद नहीं होगा, नहीं तो ये फालतू जाता। तो इसी तरह से उन्होंने दावत सबकी की और उन्होंने भी पेट भर के खाना खाया और जितने भी मोहल्ले भर के थे सब ने भी वो खाना पेट भर भर के खाया। जब सब कोई चले गए, इन लोग बहुत शुक्र अदा करके अल्लाह का सो गए। जब दूसरे दिन हुआ तो जिब्रील अलैहिस्सलाम फिर उनका दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने बोला कि आइए, आपका खाना आपको रिज़्क अल्लाह पाक ने आपको रिज़्क भेजा है। उन्होंने बोला कि हमारा रिज़्क हमें मिल चुका है, ये हमारा रिज़्क नहीं है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बोला नहीं, ये आपका रिज़्क है। उन्होंने बोला क्यों, ये तो हमारा रिज़्क नहीं था, क्योंकि हमारा ज़िंदगी भर का रिज़्क तो हमें कल मिल चुका था। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बोला हाँ, वो आपके रिज़्क था, लेकिन आपने अपने हक़ का रिज़्क दूसरों को खिलाया, इसलिए अल्लाह पाक ने जब आपका रिज़्क दूसरों ने खाया तो इसलिए अल्लाह पाक ने आपको उनके हक़ का रिज़्क आपको दिया है। तो उन्होंने बहुत खुश होकर वो गल्ले को रख लिए। फिर उन्होंने बोला इतना सारा है, तो फिर उन्होंने फिर देग बनवाई और फिर खुद पेट भर के खाए और फिर दूसरों को फिर बुला के उन्होंने दावत की और उनको भी खिलाया। फिर तीसरे दिन इसी तरह से फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। इसी तरह से उनका ये सिलसिला चलता रहा। वो अपने हक़ का खाना, अपना रिज़्क दूसरों को खिलाते रहे और अल्लाह पाक दूसरों का रिज़्क इनको देते रहे। यह है कहानी का बयान कि हम अपने हक़ का किसी को खिलाते हैं तो अल्लाह पाक दूसरे के हक़ का हमें अपने हक़ का वो दे देते हैं। इसी तरह ये सिलसिला चलता जाता है। इसका सबब यही है कि हमें अपने हक़ का खाना, जो हम दावतें करते हैं, वो कुछ भी करते हैं, किसी दूसरों को खिलाते हैं, तो अल्लाह पाक उनके हक़ का खाना आपके घर में उतारता है। आप लोगों को ये बयान कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोग नहीं बताते हैं कमेंट करके, ना हमें पता चलता है कि आप लोगों का हमारा बयान अच्छा लग रहा है या नहीं अच्छा लग रहा है। कम से कम बयान की जो करते हैं उसके लिए कम से कम एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہاں ہم جو آپ لوگوں کو بیان بتا رہے ہیں آپ لوگوں کو پسند آ رہا ہے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔